वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुत शशि मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदौरस्तु नः पिता मधुमान् वनस्पतिर्मधुमागुं अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यात्मृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याङ्गुरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আপনাদের সকলের অন্তরস্থ পরমাত্মাকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক অভেদভাবে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। পরমার্থ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয়। প্রথমে আমরা মঙ্গলাচরণ করে নিচ্ছি। একটি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত স্তোত্র দশকম নামে পরিচিত। এটি বিরজানন্দ মহারাজেরই লিখিত, তারই দ্বারা এটা রচিত। এটাই হচ্ছে মঙ্গলাচরণ। ওইটি আমরা পাঠ করে নিয়ে তারপরে আমাদের আলোচনায় যাব। বইটা সবাই পাঠ করুন। ব্রহ্মরূপমাদিমধ্যশেষ সর্বভাসকম भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमद्वयं वाङ्मनोतीतगोचरञ्च नेति नेति भावितं
तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् आदितेऽभिहरं सुरारिदैत्यनाशकं साधुशिष्टकामदं महिषुभारहारकं स्वातरूपतत्त्वकं युगे युगे च दर्शितं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकामसूत्रबन्धकारणं ज्ञानकर्मपापपुण्यतारतम्य साधनं बुद्धिवाससाक्षिरूपसर्वकर्मभासकं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरं स्वीकृतञ्च गर्भवासदेहदानमीदृशं यापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तुल्यलोष्टकाञ्चनं च हेयनेऽधिगतं श्रीशुनितमातृरूपशक्तिभावभावुकं ज्ञानभक्तिमुक्तिशुद्धबुद्धिदायकं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वधर्मगम्यमूलसत्ततत्त्वदेशकं सिद्धसर्वसम्प्रदायवर्जितं सर्वशास्त्रमर्मदर्शि सर्वविन्निरक्षकं रामकृष्णमीश्वरम् चारुदर्शकालिकासुगीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्चनित्यभावविवलं सुपदेशदायकं हि शोकतापबारकं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् पादपद्मतत्त्वबोधशान्तिसौखदायकं सक्तचित्तभक्तनुसूनुनित्यवित्तवर्धकं दम्भिदर्पदारनुस्तु निर्भयं जगद्गुरुं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणं सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनं शान्तिसौखसद्मजीवजन्मभीतिनाशकं देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् धर्महानहारकं तद्धर्मकर्मबारकं लोकधर्मकारकं च सर्वधर्मकोविदं त्यागी गेहि सेवनित्यपावनाङ्घ्रिपङ्कजं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् स्तोत्रशून्यसोमकं सदीश भावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्यात् कदापि जापजागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु रामकृष्णरागभक्तिभावनम् इति श्रीविरजानन्दरचितं भक्तिसाधकं स्तवसारं समाप्तं वै শ্রীরামকৃষ্ণতুনকম। আমরা সংক্ষেপের অর্থটাও জেনে নিচ্ছি। যিনি হচ্ছেন ব্রহ্মরূপ, পরব্রহ্ম স্বরূপ, ব্রহ্মরূপম আদি মধ্য শেষ সর্বভাসকম, অর্থাৎ যিনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম স্বরূপ, যার সত্তার আদিতে মধ্যে এবং অন্তে সকল বস্তু প্রকাশ পায়। সেই যে পরব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি তো হচ্ছেন, তার সত্তাতেই সব কিছু সত্তাবান হয়। তো তার সত্তায় আদিতে মধ্যে এবং অন্তে সকল বস্তু প্রকাশ পায়। তিনি আছেন বলেই সব বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন সেই সিনেমার পর্দাটা আছে বলেই সিনেমাগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, সেই রকম তিনি আছেন বলেই, অপরিবর্তনশীল আছে বলেই জগতের সব পরিবর্তনগুলো আদিতে মধ্যে অন্তে সব কিছু
দেখা যাচ্ছে। যিনি স্বর বিকার বর্জিত, স্বর বিকার কোনগুলো? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এই বিকার বর্জিত, এইসব তার কোনো বিকার হয় না, বিকারের ঊর্ধ্বে তিনি। বাক্য মনের অগোচর, যেই সেই ব্রহ্ম, তিনি তো পরব্রহ্ম স্বরূপ, আর ব্রহ্ম কি সেটা তো মুখে বলা যায় না। ঠাকুর নিজেই বলেছেন কথামৃততে যে ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি। কেন উচ্ছিষ্ট হয়নি? কি ব্রহ্ম কি সেটা মুখে বলা যায় না, এটা হচ্ছে অনুভবের বিষয়। তো সেই জন্য বাক্য মনের অগোচর, মানে বাক্যের দ্বারাও ও কিন্তু ঠিকভাবে তাকে বলা যায় না। আর মনেরও অগোচর কেন? কারণ মনও তো জড় পদার্থ। মন যার সত্তায় সত্তাবান হয়েছে তিনিই তো সেই পরব্রহ্ম। সেই জন্য বাক্য মনের অগোচর। নিত্য সত্য স্বরূপ, নিত্য মানে যেটা চিরকাল আছে, একই রকম অপরিবর্তনশীল, যেটিকে যে বলা হয় শাশ্বত, যেটি হচ্ছে ইটার্নাল, সেই নিত্য আর কি সত্য স্বরূপ। যে ব্রহ্মের স্বরূপটাই কীরকম? সত্য। যেমন আমরা তৈত্তরীয় উপনিষদে পাই, সত্যম জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কীরকম? সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ আর অনন্তম। তো তিনি হচ্ছে নিত্য সত্য স্বরূপ, যিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তিনি একমাত্র আছেন, বাকি সব নেই। কেন? কারণ বাকি সবগুলোই তো পরিবর্তনশীল, একটু পরেই ওগুলো আর থাকবে না। যেটা নাকি চিরকাল একই রকম থাকে না, যেটা পরিবর্তন হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেইগুলো সবই হচ্ছে অনিত্য পদার্থ, সেগুলো সব মিথ্যা পদার্থ। তো সেই জন্য সেই পদার্থগুলো নেই, তাই না? মানে এই আছে এই নেই, এই আছে একটু এক মোমেন্ট পরেই ওটার পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেই জন্য ওইগুলো সব অনিত্য স্বভাবের, সেই জন্য সেগুলো নেই। তাহলে তিনি আছেন, তিনি আছেন কেন? তিনি একই রকম অপরিবর্তনশীলভাবে অতীতে যেমন ছিলেন এখনও একই রকম আছেন, ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবেন। তো সেই জন্য তিনি ছাড়া, সেই ব্রহ্ম ছাড়া কিন্তু আর দ্বিতীয় কোনো পদার্থই নেই। কারণ একমাত্র ব্রহ্মই হচ্ছেন অপরিবর্তনশীল রূপে সর্বদা বিদ্যমান, তিনি হচ্ছে নিত্য শাশ্বত চিরন্তন। আর বাকি যা কিছু সবই পরিবর্তনশীল। সেই জন্য সেই অপরিবর্তনশীল যেটি, সেটি আছে, সেটি সর্বদা আছে। আর সেই জন্য তিনি ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। যিনি নেতি নেতি এই বেদ ও বাক্যের সহায়ে চিন্তনীয়, সেটা কীরকম? যেমন তিনি এটা নন ওটা নন, এই সব বাদ দিতে দিতে আর যখন বাদ দেওয়া যাবে না, সেইটাই হচ্ছেন তিনি, যাকে আর বাদ দেওয়া যাবে না। সেই জন্য বলছেন যে যিনি নেতি নেতি এই বেদ বাক্যের সহায়ে চিন্তনীয়, তাকে তো ওইভাবে চিন্তা করা যায় না। যেমন ধরুন আপনি পর্দাটা ছোট বালককে বোঝাচ্ছেন, সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। আপনি বলছে ওই যে পর্দা, বলছে ও আচ্ছা, সেখানে একটা চিত্রনাট্য হচ্ছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন, অর্জুন রয়েছেন। বালক বলছে ও ওই যে কৃষ্ণ সেইটা। তো মা বলছে না ওটা না। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, রথে যিনি বসে আছেন ওই যে অর্জুন, উনি? না 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 ওটা না। ও আচ্ছা, তাহলে রথ? না না রথও না। তাহলে ঘোড়াগুলো? না ঘোড়াগুলোও না। তাহলে তার পেছনে যে আকাশ সেইটা? না। তার পেছনে যে গাছপালা ওইগুলো? না ওটাও না। তাহলে সবগুলো বাদ দিয়ে এগুলো কোনোটাই না, তাহলে এই সবগুলো বাদ দিয়ে যেটা আছে সেটাই হচ্ছেন তিনি। তো এই নেতি নেতি এই জগতের সব কিছু কিন্তু বাদ চলে যাবে নেতি নেতি বিচারের মাধ্যমে। তো এই নেতি নেতি বেদ বাক্যের সহায়ে তাকে চিন্তা করা দরকার, চিন্তনীয়। তিনি এইভাবে তিনি দুটি উপায়ে চিন্তা করা যায়, একটা হচ্ছে নিষেধমুখ, আরেকটা হচ্ছে বিধিমুখ। নিষেধমুখটাই হচ্ছে নেতি নেতি, আগে সবগুলো বাদ দিতে হবে। ধরুন আপনি চিন্তা করছেন যে আমি কে, আমি কে, এটাই যদি আপনি চিন্তা করেন, প্রথমে আপনি ভেবেছিলেন যে আমি এই শরীর,
তারপরে শাস্ত্র একটু পড়াশোনা করে, তারপরে একটু জ্ঞান বাক্য শুনে নিজেরও অনুভব যে আমি কি করে এই শরীরটা হই, শরীরটা তো পরিবর্তন হয়ে চলেছে, কিন্তু আমার তো অনুভব আমি চির অপরিবর্তনই আছি, আমি সেই ছোট্ট মেয়েটি আছি, কখনোই মনে হচ্ছে না যে আমি বুড়ি হয়ে গেছি, তাই না? তার মানে তাহলে যে সেই যে তারপরে শরীরটা তো আমি নই, কি করে হতে পারে, শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আমি তো অপরিবর্তনই রয়েছি, আমি তো চিরনবীনই রয়েছে, এইরকম আমাদের সকলেরই অনুভব। তাহলে শরীরটা আমি হতে পারি না। তারপরে এই মন বুদ্ধি এই সব মিলিয়ে টিলিয়ে একটা আত্মা, আর আত্মা সম্বন্ধেও আমরা শুনেছি। তারপর সেই আত্মা শরীর এই মন টন এইসব মিলিয়ে জুলিয়ে আমি একটা কিছু, এইরকম একটা কম্পাউন্ড ধারণা হয়, তাকেই বলা হয় জীবাত্মা। আত্মা পিওর শুদ্ধ আত্মা, যিনি পিওর কনসাসনেস, তিনি তো শুদ্ধ, সেখানে কোনো কিছুর মিশ্রণ নেই, কোনো কম্পাউন্ড নেই, তিনি একেবারে শুদ্ধ। শুদ্ধ কাকে বলা হয়? যার মধ্যে আর কোনো কিছুর মিশ্রণ নেই, একেবারে পিওর। যেমন 24 ক্যারেট গোল্ড, সেই গোল্ডে কিন্তু কোনো কিছু খাদ মেশানো নেই, হ্যাঁ, তো সেইটাই হচ্ছে শুদ্ধ সোনা। কিন্তু ওইটা দিয়ে গয়না তৈরি করা যাবে না, গয়না তৈরি করতে গেলে ওর মধ্যে খাদ মেশাতে হবে। সেই রকম জগৎ সৃষ্টি করতে গেলে গয়না মানে কি, তার একটা রূপ, নাম এবং রূপ দেওয়া, একটা সৃষ্টি হলো। তো সেই রকম জগতের সৃষ্টির জন্যেও কিন্তু ওই যে একটু খাদ মেশাতে হয়। খাদটা কি এখানে? ওই যে প্রকৃতির তিন গুণ সত্য রজ তম, সেইগুলো যখন মিশে তারপরে একটা সৃষ্টি হয়। তো সেই রকম তারপরে আপনি চিন্তা করলেন, না এই তো এইগুলো আমি কি করে হতে পারি, মনও তো পরিবর্তনশীল, দেহ পরিবর্তনশীল, প্রাণ এটাও তো পরিবর্তনশীল, এগুলো আমি কি করে হতে পারি, বুদ্ধি সেটাও তো প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, অহংকার এটাও আমি নই, আমাকে তো শাস্ত্র মুখে আমি শুনেছি, আচার্য মুখে শুনেছি যে আমি তো এইগুলো সব বাদ দিয়ে, এগুলো সবই অনাত্ম পদার্থ, এগুলো সবই জড় পদার্থ, আমি তো চেতন, তাই না? আমি হচ্ছে একমাত্র চেতন, আত্মাই হচ্ছে না একমাত্র চেতন, আর বাকি সব জড় পদার্থ। তো এইগুলো আমি নই, এই যে বিচার, এই সব বাদ দিয়ে দিলেন, শরীর বাদ, মন বাদ, অন্নময় কোষ বাদ, তারপরে প্রাণময় কোষ বাদ, মনোময় বাদ, বিজ্ঞানময় বাদ, আনন্দময় বাদ, তারপরে যেইটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে না আত্মা। তো সব বাদ দিয়ে এই পঞ্চকোষ কেন বলা হয়? কোষ মানে হচ্ছে খাপ, যেমন তলোয়ারের খাপ হয় না, খাপের ভেতরে তলোয়ারটা ঢোকানো থাকে। এবার খাপটা আছে বলে তলোয়ারটাকে দেখা যায় না, খাপ থেকে বার করলে তবে তো তলোয়ারটা দেখা যাবে। তো এই 5টি খাপের ভেতরে আত্মা রয়েছেন, সেই জন্য বলা হয় যে গহ্বরেষ্টম, একেবারে গহ্বর, হৃদয় গহ্বরের মধ্যে রয়েছেন, গুহা হিতম গহ্বরেষ্টম তং দুর্দর্শ, তাকে জানা খুব কঠিন, দুর্দর্শ। কেন? কারণ তিনি সেই গুহা হিতম, হৃদয় গুফার গহ্বরের মধ্যে রয়েছেন, তার উপরে কত চিত্তবৃত্তি, এই যে আমাদের মনে কত রকম চিন্তা উঠছে, বৃত্তি উঠছে, তো এই এত কিছু বৃত্তি থেমে গেলে তখন সেই আত্মা প্রকটিত হন। তো সেই জন্য ওইগুলো কঠিন, তাকে জানা দুর্দর্শন, তাকে জানা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, ডিফিকাল্ট বাট নট ইম্পসিবল। তাহলে কি করে জানা যায়? অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবম, অধ্যাত্ম যোগ কোনটা? সেটা হচ্ছে বেদান্তের যে সাধনা, সেটা কি? সেটা হচ্ছে শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন। বেদান্তের অধিকারীকে সেটা আমরা জেনেছি যে যারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন। সাধন চতুষ্টয় কি কি?
প্রথম হচ্ছে বিবেক, নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেক। এই জগৎ সংসারে দুটি বস্তু রয়েছে, নিত্য এবং অনিত্য, দুটো মিশে আছে। এই দুটোর মধ্যে সবচেয়ে আগে পৃথকীকরণ করতে হবে, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য। এইবার তারপরে হচ্ছে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যটা কি বলা হয়? বেদান্তের ভাষায় বলা হয় ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ, অর্থাৎ এই জগতের থেকে শুরু করে স্বর্গলোক পর্যন্ত এইগুলো ভোগের স্থান, সেইগুলো ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকা, স্বর্গলোক পর্যন্ত, সেটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। তাহলে একটা জিনিসকে ছাড়তে গেলে যদি আমরা আরেকটা উচ্চ জিনিসকে না ধরি, তাহলে কিন্তু নিম্ন জিনিসটাকে ছাড়া যায় না, তাই না? যে কোনো জিনিসই দেখবেন আপনি একটা অবলম্বন তো সবার দরকার, তাই না? একটা যদি আপনি উচ্চ অবলম্বনকে ধরেন, তখন কিন্তু আপনি নিম্ন অবলম্বনটাকে ছাড়তে পারেন। তো যখন নাকি যে আপনি সেই ঈশ্বরকে ধরলেন, তখন আপনি অন্যান্য সংসারের অবলম্বনগুলোকে ছেড়ে দিতে পারলেন। কিন্তু যদি ঈশ্বরকে আমরা ঠিক মতো না ধরি, তাহলে কিন্তু ওগুলো ছাড়া যাবে না, ওগুলো ছাড়লে কষ্ট হবে তখন। কিন্তু ঈশ্বরকে ধরে থাকলে, ঈশ্বর মানেই আত্মা, তাকে ধরলেই কিন্তু বাকি সবগুলো আমরা সহজে ছাড়তে পারি। তো তাহলে আমরা যদি ঈশ্বরকে চাই, তবে তো আমরা তাকে ধরবো, তাই না? আমাদের তার প্রতি আকর্ষণ হবে। আর যদি আমরা জগৎ সংসারের ভোগেই লিপ্ত থাকতে চাই, তাহলে কিন্তু ঈশ্বরের দিকে আমাদের মন হবে না, ঈশ্বরের দিকে আমরা আকর্ষণ অনুভব করব না। তো এইটাই বৈরাগ্য হচ্ছে, এই যে জগৎ সংসারের অনিত্য বস্তুতে বিরাগ, মানে ওগুলো সে চায় না, সে ঈশ্বরকেই শুধু চায়, আত্মাকেই অনুভব করতে চায়। সে কিন্তু মুক্তি চায়, অন্য কিছু চায় না, কারণ মুক্তিটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেষ্টকে কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না, তো কেষ্টই হচ্ছেন সেই আত্মা, ঈশ্বর। তো তাকে পেতে গেলে তো একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। আবার আমাদের মহারাজ, আমার গুরুদেব স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজ বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন অমূল্য, ঈশ্বর হচ্ছেন অমূল্য, তাই না? তার কোনো মূল্য হয়? মূল্য হয় না। তাহলে আমরা পেতে চাই অমূল্য বস্তু, তাহলে অমূল্য বস্তুকে পেতে গেলে আমাদের অমূল্য মূল্যই দিতে হবে। ওই একটু একটা বেগুন কেনার পয়সা দিয়ে তো আর আমরা সেই হিরে মণিমাণিক্য পেতে পারি না। হিরে মণিমাণিক্য পেতে গেলে তারই দাম দিতে হবে। তাই অমূল্য জিনিসকে পেতে গেলে আমাদের অমূল্য মূল্যই দিতে হবে, সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ চলে না। তো শুধু সেই ঈশ্বরকেই চাওয়া, আত্মা নিজের স্বরূপকেই অনুভব করতে চাওয়া, মুক্তি চায়। যারা অনিত্য বস্তুতে বিরাগ, সেই বিষয়ে তারা চান না, এটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। আর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব কি বলেছেন যে ঈশ্বরে অনুরাগ, বিষয়ে বিরাগ। ঈশ্বরে অনুরাগ হলেই তখন বিষয়ে বিরাগ হবে, ঈশ্বরে অনুরাগ না হলে বিষয়ে বিরাগ সম্ভব নয়। তো এটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। তারপরে হচ্ছে সমদমাদি ষড্গ সম্পত্তি। সম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, দম হলো বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, বাইরের যে ইন্দ্রিয়গুলো চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা, তার সংযম। তারপরে হচ্ছে মনের সংযম, এটাই হচ্ছে সমদম। তিতিক্ষা হচ্ছে উচ্চ আদর্শের জন্য কষ্ট স্বীকার করা। এই যে কত কষ্ট করে বেলুড় মঠে গিয়ে তারপরে এখানে লেগে গেল, তাও ঠাকুর দর্শন করার যে আগ্রহ, এই যে কষ্ট স্বীকার করেও কিন্তু কিসের জন্য? এটা তো অন্য কিছু পাওয়ার জন্য নয়, তাই না? ঠাকুর দর্শন করবে, তো কষ্ট স্বীকার করা, উচ্চ আদর্শের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, এটা হচ্ছে তিতিক্ষা। তারপরে হচ্ছে উপরতি, মানে অন্যান্য
জাগতিক বস্তুতে যার আকর্ষণ নেই, খুব খুব অল্প প্রয়াসেই কিন্তু তার ওই দিক থেকে মনটা চলে আসবে, ওইখান থেকে মনটা গুটিয়ে আসবে, গুটিয়ে এসে কোথায় স্থির হবে? সেই ঈশ্বরে, আত্মবস্তুতে। মনটা তো, মনের কাজ হচ্ছে, মন কোনো অবলম্বন ছাড়া থাকতে পারে না, তাই না? তো মন তো আগে বিষয় চিন্তা করতো, এখন বিষয় চিন্তা ছাড়তে গেলে মনের আরেকটা অবলম্বন চাই, সে তখন ঈশ্বরের চিন্তা শুরু করলো, শুরু করাতে অন্য চিন্তাগুলো তখন চলে গেল। তো এটা হচ্ছে উপরতি। তারপরে হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে আস্তিক্য বুদ্ধি, মানে আছে, ঈশ্বর আছেন, এই যে গুরু বাক্য এগুলো সত্য, তারপরে যে বেদ বাক্য এগুলো সত্য, এই যে একটা আস্তিক্য বুদ্ধি যে হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন, এইগুলো যা বলা আছে এগুলো সত্য, এই যে বুদ্ধি, সেটাই বলা হচ্ছে শ্রদ্ধা। আর সমাধান। সমাধান কি? যখন আর কোনো ডাউট নেই, একেবারে ঈশ্বর বিষয়ে, আত্ম বিষয়ে তিনি ওই বিষয়ে স্থির এবং মন তার অন্যান্য বিষয় থেকে গুটিয়ে এনে সেই আত্মাতেই স্থিত, সেই হচ্ছে, সেটাকে বলে সমাধান। এইগুলোকে বলা হয় ষড্গ সম্পত্তি, ছটা সম্পত্তি। আর তারপরে চতুর্থ হচ্ছে মুমুক্ষুত্বম, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা। এইগুলোকে বলা হয় সাধন চতুষ্টয়। তো এইগুলো যার মধ্যে আছে তিনি হচ্ছেন সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন, তিনি হচ্ছেন বেদান্তের অধিকারী। তো সেই বেদান্তের অধিকারী যিনি, তিনি কিন্তু ওইভাবে চিন্তা করেন যে ওইগুলো সব যেগুলো অনাত্ম পদার্থ, ওগুলো তিনি চান না, তিনি একমাত্র নিজের স্বরূপ আত্মাকেই উপলব্ধি করতে চান। তো সেই ক্ষেত্রে ওই নেতি এইগুলো আমি নই, এগুলো আমি নই, এগুলো বাদ দিতে যেটি থাকে আর তাকে বাদ দেওয়া যাবে না, যা সম্ভব নয়, তিনি হচ্ছেন আত্মা। তো যিনি নেতি এই বেদ বাক্যের সহায়ে চিন্তনীয়, এইভাবে যাকে চিন্তা করা উচিত, সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। তিনি হচ্ছেন কীরকম? ব্রহ্মরূপম, তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ। আমরা রাম নামে আছে না সবচেয়ে প্রথমে যেটি, শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম, তিনি কীরকম? শুদ্ধ ব্রহ্ম। তো শ্রী রামকৃষ্ণর এই যে বিরজানন্দজি রচনা করেছেন, তিনিও বলছেন যে পরব্রহ্ম স্বরূপ। ঠাকুর নিজেও বলেছেন যে যিনি শ্রীরাম, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ইদানিং এই শরীরে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ। তো সুতরাং সেই একই কথা। তারপরে দ্বিতীয় যে স্ট্যাঞ্জা, সেখানে বলছেন অদিতির সন্তান দেবতাদের ভয় যিনি দূর করেন, আদিতেয়। অদিতির সন্তান, দিতি আর অদিতি, অদিতির সন্তানরা হচ্ছে দেবতা আর দিতির সন্তানরা হচ্ছে রাক্ষস। তো যারা অদিতির সন্তান তারা হচ্ছেন দেবতা, তারা হচ্ছেন শিষ্টাচারী, তাদের ভয় যিনি দূর করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলেছেন যে দুষ্টের দমনের জন্য এবং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তো সেই যিনি সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টের দমনের জন্য যুগে যুগে যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ, পরমাত্মা। তো তিনি কি করেন? যে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ অদিতির সন্তান দেবতাদের ভয় যিনি দূর করেন। আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডীতেও দেখি সেই অসুররা
নানান অত্যাচার, দেবতাদের তাদের মারধর করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দিল। তারা তখন সাধারণ মানুষের মতো এই মর্তলোকে বিচরণ করতে লাগলো। তারপরে তখন তারা কি করবে, ব্রহ্মাজির কাছে গিয়ে উপস্থিত। ব্রহ্মাজি তাদেরকে নিয়ে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন, গিয়ে তাদের সমস্ত দুঃখের কাহিনী বললেন যে অসুররা এরকম, মহিষাসুর অসুররা তাদের এরকম মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর সব ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, আরও যে যম, সব দেবতারা তারা সব পদচ্যুত হয়েছে। এই সব পদগুলো সেই মহিষাসুর দখল করে নিয়েছে। তো তারপরে শ্রী চণ্ডী তিনি প্রকটিত হলেন, আর তিনি সেই সব অনেক কত দীর্ঘ বছর ধরে ভীষণ যুদ্ধ করে তারপরে তিনি পরাজিত করলেন, সেই অসুর বধ করলেন। তো সেটাই বলছেন, অদিতির সন্তান দেবতাদের ভয় যিনি দূর করেন, একমাত্র ঈশ্বরই তো দূর করতে পারেন, এছাড়া আর কে করতে পারেন। সুররিপু দৈত্যকুলকে যিনি বিনাশ করেন, সাধু ও শিষ্টজনের অভীষ্ট দাতা। সাধু আর শিষ্ট যারা, তাদের ইষ্ট, অভীষ্ট দাতা ও অভীষ্ট, তারা তাদের ঈশ্বরই হচ্ছেন অভীষ্ট, ঈশ্বরকেই তারা চান, সেই অভীষ্ট ফল তিনি প্রদান করতে পারেন। পৃথিবীর গুরু পাপ ভার হরণকারী। পৃথিবীর গুরু পাপ, যত এই যে পাপ আছে না, এত পাপ, পাপ কাকে বলা হয়, কোনগুলো পাপ, পাপ কোনটা, মিথ্যা কথা বলা, হ্যাঁ, আর হিংসা করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, তারপরে ব্যভিচার করা, নেশা করা, এগুলো হচ্ছে পাপ। তো এই পাপটা কিন্তু অনেক ভারী, বুঝেছেন। সেই পৃথিবীর গুরু পাপ ভার হরণকারী, তিনি এগুলোকে হরণ করতে পারেন। নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব যুগে যুগে ভক্তের নিকট প্রকটকারী। এই পাপের জন্য কি হয়, তারা নিজেদের স্বরূপ ভুলে যায়। কারণ ওই জগতে পাপ কেন করে, এই জগতের আরও বেশি সে ভোগ করতে চায়, তার নিজের হয়তো যেটা প্রাপ্য নয়, অন্যেরটা সে কী করে নিয়ে নেবে, তাই না, জোর জবরদস্তি করে মেরে ধরে যে যেমনভাবে পারে এইভাবে, কেন, এই সবই তো ভোগের জন্য। কারণ সে হচ্ছে একেবারে এই সংসারটাকেই সে সত্য বলে মনে করেছে, সংসারকে কি করে সে মানে ভোগ করবে, আরও বেশি অর্জন করবে, এটাই সে জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করছে। তার ফলে কিন্তু এইসব পাপে লিপ্ত হচ্ছে। তো সেই গুরু পাপ ভার যিনি হরণ করতে পারেন কি করে, যারা চেষ্টা করেন, যারা সেই পাপ মুক্ত হতে চান, তার জন্য যারা সাধনা করেন, তাদেরকে তিনি তাদের সেই পাপ থেকে তিনি মুক্ত করেন। আর কি করেন, যখনই পাপ ভার থেকে মুক্ত হয় কেউ, তখনই কিন্তু তার চিত্ত যত পাপ হবে তত কিন্তু চিত্ত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, সে কিন্তু তত বেশি আর কি জাগতিক, তার মধ্যে পাশবিক ভাবটা আরও বেড়ে যাবে। মানে সে পশুর দিকে তার যাত্রা বাড়তে থাকবে। দেখবেন মানুষের শরীর, কিন্তু তার আচার ব্যবহারগুলো পশুর মতো। কিন্তু যিনি এই পাপ ভার যিনি বুঝেছেন, কিছু তো অন্তত রিয়ালাইজেশন না হলে তো কেউ অন্যদিকে আসতে চায় না। তো যারা চান তারাই কিন্তু শিষ্ট হয়ে যান। গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে মনে করেছে, হ্যাঁ, যে ভগবানের যে শরণ নিয়েছে, আর সে কিন্তু ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা, তিনি খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ধর্মাত্মা হয়ে যান। তো সেই সুররিপু দৈত্যকুলকে যিনি বিনাশ করেন,
আর কি করেন? শিষ্টজনের অভীষ্ট দাতা, পৃথিবীর গুরু পাপ ভার হরণকারী। তো যিনি চান, যিনি নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, তার পাপ ভার তিনি হরণ করেন। আর কি করেন? পাপ ভার হরণ হলেই কিন্তু তার চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকবে। যত তার চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকবে, পাপ যত কমতে থাকবে, তার চিত্ত তত নির্মল হতে থাকবে। সেই নির্মল চিত্তেই তিনি কিন্তু নিজের স্বরূপটা অনুভব করতে পারেন। তো নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব যুগে যুগে ভক্তের নিকট প্রকটকারী। তো ভক্ত তো আর প্রথমে তো আর জানে না নিজের স্বরূপ, তাকে স্বরূপটা কেউ বলে দেন। বলে কে দিতে পারেন? যিনি জ্ঞানী, তিনি তো জ্ঞান প্রদান করতে পারেন, তাই না? আর যিনি অজ্ঞানী, তিনি অজ্ঞানী প্রদান করতে পারেন। তো আমাদের এই সব কিছু প্রবলেমটা কিসের জন্য হচ্ছে? অজ্ঞানতার কারণে। সেই অজ্ঞানতা যিনি দূর করেন, তিনি হচ্ছেন জ্ঞানী, তিনি হচ্ছেন সদ্গুরু, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ গুরু। তো সেই গুরু যিনি সদ্গুরু জ্ঞানী, তিনি কিন্তু ভক্তের কাছে যুগে যুগে নিজের স্বরূপ তত্ত্ব সেইটি প্রকট করে দেন। তিনি তাকে জ্ঞান প্রদান করেন। সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। এটি দ্বিতীয় যে স্ট্যাঞ্জা, সেইটির অর্থ। তারপরে তৃতীয় স্ট্যাঞ্জা, সর্বভূত সর্গ কাম সূত্রবন্ধ কারণম নিখিল ভূত বর্গকে যিনি কর্মসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। নিখিল ভূত বর্গকে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী আছে, শুধু মানুষ বলে কথা নয়, অন্যান্য যত কত কোটি 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 অসংখ্য, গুণে শেষ করা যাবে না। আপনি সমুদ্রের তলায় যাবেন, দেখবেন কত ছোট ছোট কত প্রাণী, অনেক, গুণে শেষ করা যাবে না। তারপর ধরুন যেগুলো তাও দেখা যায়, আর অনেক তো যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যেগুলো সূক্ষ্ম, সেগুলো তো খালি চোখে দেখাও যায় না, সেই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে হয়। সেই বাতাসে, চারিদিকে, মাটিতে, সব জায়গায় কত রয়েছে, সেই সবগুলোকে যোগ করলে যা হবে, বুঝেছেন? সেই নিখিল ভূত বর্গকে যিনি কর্মসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই সব ভূতবর্গ কেন ওই রকম স্থিতিতে আছে? এক একজন এক এক স্থিতিতে আছে, তাই না? দেখবেন আপনি রাস্তা দিয়ে যাবেন, একটা লক্ষ্য করবেন, একজন হয়তো খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল, আরেকজন হাঁটতে পারছে না, আরেকজন একটা কার সঙ্গে কথা বলছে, আরেকজন কার সঙ্গে, মানে কত এক একজনের এক এক রকম অ্যাক্টিভিটি, তাই না? এগুলো হচ্ছে সবাই যার যার কর্মসূত্রে কিন্তু গ্রথিত আছে। তো সেইটাই যার যার কর্ম অনুযায়ী সে ফল পাচ্ছে, সে ওই রকম ব্যবহার করছে। যার ধরুন একজনের সঙ্গে কথা বলার কর্ম আছে, সে তখন কথা বল, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ওদিক থেকে সে এলো, এদিক থেকে সে, আগের থেকেই সবকিছু হ্যাঁ, মানে একদম নির্ধারিত। তো সেই সব কিছু কিন্তু কর্মসূত্রে বাঁধা আছে, সেই অনুযায়ী সব কিছু চলছে। তো সেটাই বলছেন, নিখিল ভূত বর্গকে যিনি কর্মসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, বেঁধে রেখেছেন। সংসারে জ্ঞান, কর্ম এবং পাপ পুণ্যের তারতম্য যিনি বিধান করেন। যার যেমন কর্ম সেই অনুযায়ী সে ফল পাচ্ছে। ভগবান কিন্তু কারোর পাপ পুণ্য এগুলো কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না, এবং এইসব কোনো কিছুতে উনি ইন্টারফেয়ারও করেন না, তিনি ওর মধ্যে প্রবেশই করেন না। তিনি শুধু নিয়ম করেছেন, প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি তার নিয়ম, একটা নিয়মে চলছে, তো প্রকৃতিটা একটা নিয়মে চলছে, সেই নিয়ম থেকে কিন্তু কেউ ছাড় পাবে না। আর সেই প্রকৃতিকে যিনি চালিত করছেন, অর্থাৎ যেই নিয়মটা যিনি বানিয়েছেন, গীতাতে ভগবান বলেছেন না, ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম, আমার অধ্যক্ষতায়
প্রকৃতি কাজ করে চলেছে। হ্যাঁ, তো সেইটাই তিনি অধ্যক্ষ, তিনি ওসব ছোটোখাটো বিষয়, ওই সব বিষয়ে তিনি ইন্টারফেয়ার করেন না। কোনো কর্মেও, কারোর কোনো কর্মে ওসব বিষয়ে তিনি একদমই ইন্টারফেয়ার করেন না। যে যেমন কর্ম করে সেই অনুযায়ী সে ফল পায়, সেই সূত্রেই সব বাধা আছে। সংসারে জ্ঞান, কর্ম এবং পাপ পুণ্যের তারতম্য তিনি বিধান করেন। ওই যে যিনি ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম, এই যে যে যেমন কর্ম করছে তার পাপ পুণ্য তিনি বিধান করেন, পাপ পুণ্যে তারতম্য তিনি বিধান করেন। যে পাপ করেছে সে সেই অনুযায়ী ফল পায়, যে পুণ্য করেছে সেই অনুযায়ী সে ফল পায়। মানুষের বুদ্ধি হৃদয় গৃহে যিনি বাস করেন, ওই যে বলা হলো গহ্বরেষ্টম গুহাহিতম গহ্বরেষ্টম, তিনি রয়েছেন সকলের হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি অর্জুন আছে না গীতাতে, আর ওইটা গহ্বরেষ্টম ওটা কঠোপনিষদে আছে। তো মানুষের বুদ্ধির হৃদয়ে, বুদ্ধিগৃহে যিনি বাস করেন, যিনি নির্লিপ্ত, তিনি আছেন, এখানে আছেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি কিন্তু লিপ্ত নন, তিনি নির্লিপ্ত, সাক্ষী রূপে, সাক্ষী স্বরূপ, তিনি কোনো কিছুতেই লিপ্ত নন, আছেন এখানে কিন্তু নির্লিপ্ত, আনঅ্যাটাচড, ডিটাচড, হ্যাঁ, নির্লিপ্ত, সাক্ষী স্বরূপ, তিনি শুধু দেখছেন। দেখবেন সাক্ষী যিনি, তিনি কিন্তু কোনো পক্ষেরই পক্ষে নয়, তাই না? তিনি কোনো সব কিছু থেকে ডিটাচড, তিনি জাস্ট একটা সাক্ষী, দ্রষ্টা। হ্যাঁ, কোনো কিছুর দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হন না, জাস্ট তিনি যেটা সত্য, কোর্টে যে সাক্ষী, তো যেটা সত্য সেইটা তিনি বলেন। তিনি কোনো পক্ষে বলবেন এরকম না, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সাক্ষীর কথা বলছি। তিনি কিন্তু কোনো পক্ষের সঙ্গেই তার কোনো লেনদেন নেই, কোনো কিছুই নেই, তিনি শুধু সত্যটাই প্রকটিত করেন। তো তিনি হচ্ছেন নির্লিপ্ত সাক্ষীর স্বরূপ, অথচ সকল কর্মের প্রেরক। তিনি সাক্ষীর স্বরূপ, তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু তিনি সকল কর্মের প্রেরক। তিনি কর্মে যদি প্রেরণা না দেন তাহলে কিন্তু কেউ কোনো কর্মই করবে না। আমাদের যে কর্মেন্দ্রিয়গুলো আছে, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, সেগুলো কর্মে প্রবৃত্ত হবে না। সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। সর্বজীব পাপ নাশ কারণং ভবেশ্বরম, যিনি সকল জীবের পাপ নাশের কারণ। জীবের পাপ নাশ তিনি কি করে করেন? যে পাপ নাশের চেষ্টা করে, যে সৎকর্ম করে, সৎ জীবন যাপন করে, আর পাপের জন্যই তো চিত্তে অশুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধির জন্য সে সাধনা করে। এই যে আমাদের সাধনা, এটা কিসের জন্য? চিত্ত শুদ্ধি করার জন্য। কারণ সেই যিনি তো আছেন, আত্মা, তিনি তো আছেনই, কিন্তু থাকা সত্ত্বেও আমরা তাকে অনুভব করতে পারছি না, কারণ ওপরে ওই আবরণ রয়েছে, চিত্তের অশুদ্ধি রয়েছে, সেই কারণে। তো সেই চিত্তের অশুদ্ধি চলে গেলেই তো তিনি তো আছেনই, তিনি তো আর বাইরে থেকে আনতে হবে ওরকম কিছু না, তিনি তো হচ্ছেন আছেনই। প্রাপ্তস্য প্রাপ্তি, সেই জন্য বলা হয় প্রাপ্ত বস্তুরই পুনঃপ্রাপ্তি। যেমন আপনার গলায় হার আছে, আপনি ভুলে গেছেন, আপনি চারিদিকে খুঁজছেন, কোথায় গেল আমার সোনার হার, কোথায় গেল সোনার হার। এখন তো সোনার দাম অনেক বেড়ে গেছে, তো কোথায় গেল হার, কোথায় গেল হার, আপনি খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন, স্বাভাবিক। তারপরে একজন বলে দিল আপনার পাশে, যে এই তো তোমার গলায়, হ্যাঁ, তখন তো আপনার মনে হলো, ও এটা তাহলে কি হলো? এটা প্রাপ্তস্য প্রাপ্তি, প্রাপ্তই ছিল, কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছি।
তো সেইটা যে ওই বিষয়ে জ্ঞানবান, যে আরেকজন দেখেছেন যে হাড়টা ওখানে আছে, মানে হাড়ের বিষয়ে উনি জ্ঞানবান, আপনি অজ্ঞানী, তো উনি আপনাকে বলে দিলেন এই যে হাড়, আপনি ও হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এই জন্য বলা হয় প্রাপ্তস্য প্রাপ্তি। তো কিন্তু তিনি সাক্ষী রূপে থেকেও কিন্তু সকল কর্মের প্রেরক, আর যিনি চেষ্টা করেন, যিনি পাপ নাশের চেষ্টা করেন, যে যার জন্য যিনি সাধনা করেন, তিনি হচ্ছেন সেই কারণ। ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইয়াও জীবের প্রতি করুণায় গর্ভবাস এবং এইরূপ দেহবন্ধন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, যিনি দিব্য জীবন যাপন করিয়া নিজের বহুবিধ ঐশ্বরিক লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। তাহলে যিনি জীবের পাপ নাশ করেন, যে ভগবানের নাম নিলেই তো আমাদের পাপ চলে যায়, ভগবানের নামের এমনই মহিমা। তো তিনি তো তিনি হচ্ছেন সব ক্ষমতা তার কাছে আছে, ক্ষমতাশালী। তিনি জীবের পাপ নাশ করেন, পাপ নাশের কারণ, আর ঈশ্বর হয়েও তিনি কিন্তু গর্ভবাস করেন। গর্ভবাসটা কিন্তু খুব কষ্টের, ওইটুকুনি জায়গার মধ্যে অন্ধকার গুফার বলা যায়, সেইখানে ওই রকমভাবে 9 মাস থাকা কত কঠিন। সে যখন গর্ভে থাকে না, তখন সে বলে আর আমি পাপ করব না, পাপ করার ফলে এইখানে আমাকে থাকতে হচ্ছে, এইবারে আমি ভালো কর্ম করব যাতে আমি মুক্ত হয়ে যাই। তারপরে সেই গর্ভ থেকে বেরোনোর জন্য সে মানে খুব ব্যগ্র হয়। তারপরে যেই জন্ম হলো, কাঁদলো, খুব কাঁদলো। কাঁদে কেন? যে আবার সেই সংসার চক্রে। তারপরে সব ভুলে যায়, ভুলে গিয়ে আবার সে ওই হ্যাঁ, যদি তার স্বীকৃতি থাকে, যদি সে পূর্বজন্মে কিছু সাধনা করে থাকে, তখন সে কিন্তু এইদিকে অগ্রসর হয়। আর ঈশ্বরের যদি কৃপা হয় তাহলেই সম্ভব। তো তিনি এই সকলকে কৃপা করার জন্যই, কিন্তু সকলের উদ্ধারের জন্য তিনি গর্ভবাস করেন। কারণ গর্ভবাস না করলে তো শরীর পাওয়া যাবে না, শরীর ধারণ করতে হবে। তো সেই জন্যে গর্ভবাস এবং এইরূপ দেহ বন্ধন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই মায়াকে অধীন করে, বলেন না যে জন্মকর্ম যমে দিব্যম, যে ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দুটোই হচ্ছে দিব্য। এইটা যিনি তত্ত্বত জানেন, তিনি কিন্তু মুক্ত হয়ে যান। তো শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলুন কিংবা অন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণের দেখুন, শ্রী রামচন্দ্র, সকলেরই কিন্তু দেখবেন যে তারা এসেছেন তো তাদের নিজের প্রয়োজন, নিজেদের প্রয়োজন নয়, ওনারা নিজেরাই তো পরব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্ম। তো তাদের তো আর আবার কি কারণে ওনারা জন্মাবেন? আমাদের জন্য, আমাদের উদ্ধারের জন্য তাদের গর্ভবাস করেন। তারপর দেহ বন্ধন, শরীর ধারণ করলেই শরীরের নিয়মগুলো হবে, জরা ব্যাধি মৃত্যু, এইসব। শ্রীকৃষ্ণকে কত লোকে গালাগালি দিয়েছে, কত কি বলেছে, এমন গান্ধারী তো অভিশাপই দিয়ে দিল, তাই না? তারপরে সে একজন তীর মারলো, কত অপমান, তাই না? এই যে দুর্যোধন, সেও কত গালাগালি দিয়েছে, শিশুপাল, কত অপমান তাকে সহ্য করতে। তিনি স্বয়ং ভগবান, তো তার কি প্রয়োজন, তাই না? এটা আমাদের জন্যই তাদের এই দেহবন্ধন বরণ করা, গর্ভবাস করা। তো এইরকমই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখবেন তারও জীবনটা, জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য। জন্মটাও কীরকম দিব্য, যে সেই যুগীদের শিব মন্দির থেকে সেই জ্যোতি বেরিয়ে এসে তার মায়ের, চন্দ্রমণি দেবী না, ওনার গর্ভে প্রবেশ করলো। আর উনি বুঝলেন, অনুভব করলেন যে একটা শক্তি ভেতরে প্রবেশ করলো, আর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আর সেই সময়
ঠাকুরের পিতা গয়াধামে ছিলেন। সেখানে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ দর্শন দিয়ে বলছেন, আমি তোর ঘরে আসছি। তখন বলছেন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমি কি করে তোমার সেবা করব? বলছেন, না, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই যে দেখুন জন্মটা কীরকম দিব্য, আর তার সমস্ত কর্মই কীরকম দিব্য। তো তার যে দিব্য জীবন, যিনি দিব্য জীবন যাপন করিয়া নিজের বহুবিধ ঐশ্বরিক লীলা প্রকট করিয়াছেন, দিব্য জীবন যাপন করেছেন। আর তিনি এই যে কত পথে তিনি সাধনা করেছেন, এবং 2-4 দিনের মধ্যেই সমস্ত পথে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন। তো তার দিব্য জীবন তিনি একদিকে যাপন করেছেন, আর ঐশ্বরিক লীলা প্রকট করেছেন। সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। তুল্য লোষ্ট্র কাঞ্চনঞ্চ হেয় নেয় ধীগতম মৃৎখণ্ডে এবং কাঞ্চনে। ঠাকুর বলেছেন না, মাটি টাকা, টাকা মাটি। মৃৎখণ্ড মানে মাটির ঢেলা, এবং কাঞ্চন, কাঞ্চন মানে সোনা। এই দুটোতে যার সমজ্ঞান ছিল, যার মন হইতে ত্যায্য এবং গ্রাহ্য বুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল। যে কোনো জিনিসে ত্যায্য কখন মনে হয়, যে ওইটা আমার কাছে আমার পছন্দ না, এটা আমার ক্ষতি করছে কিংবা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এটা আমি চাই না, এটা হচ্ছে ত্যায্য। আর যেটা আমাকে সুখ দিল সেটা চাই চাই চাই, ওটা হচ্ছে গ্রাহ্য। যার মন থেকেই ত্যায্য গ্রাহ্য, এই ভাব থেকেই তো রাগ দ্বেষ এটা উৎপন্ন হয়, যেটা চাই চাই চাই, যেটা ভালো লাগলো পছন্দ হলো, আবার বারবার চাওয়া, বারবার চাওয়া, এটাকেই বলে আসক্তি, মোহ, অ্যাটাচমেন্ট। তো এইটা রাগ, এটাকে বলে রাগ, সংস্কৃতে রাগ বলে অনুরাগ। আর এর বিপরীত যেটা আমরা চাই না, পছন্দ করি না, চাই না চাই না চাই না, ওটাকে বলা হয় দ্বেষ। তো এই রাগ এবং দ্বেষ এই দুটোই হচ্ছে সংসার বন্ধনের কারণ। এই দুটো তো থাকবেই সংসারে, কারণ সংসার তো দ্বন্দ্বাত্মক সংসার, এখানে দ্বন্দ্বই রয়েছে, দ্বন্দ্বপূর্ণ সংসার। তো এখানে তো এগুলো থাকবেই, কিন্তু এই দুটো অবস্থাতেই, দুটো পরিস্থিতিতেই মনে চিত্তে সমত্ব বুদ্ধি যিনি রাখতে পারেন, তিনি কিন্তু এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। তো সেটাই বলছেন, যার মন হইতে ত্যায্য এবং গ্রাহ্য বুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল, যে এইটা আমার কাছে ত্যায্য, এটা গ্রাহ্য, এটা গ্রহণীয়, এটা পরিত্যাগ করার জিনিস, এই ভাবই যার ছিল না, যে কি গ্রহণ করব আর কি ত্যাগ করব, এই ভাবই যার মধ্যে ছিল না। অর্থাৎ যিনি সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সকল স্ত্রীতে যিনি সর্বদা জগন্মাতার মহাশক্তি অনুভব করিতেন। ঠাকুর বলতেন না, আমার মাতৃভাব, সব নারীর মধ্যে তিনি মাকেই দর্শন করতেন। এমনকি শ্রী মা সারদা দেবী একবার বলছিলেন ঠাকুরকে, আমাকে তোমার কেমন মনে হয়? তখন ঠাকুর কি বললেন, যে যেই জগন্মাতা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, যেই মাতা নহবতে রয়েছেন, ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা, তিনি আমার সম্মুখে বসে আছেন। তো ঠাকুরের ছিল সকলের প্রতি সেই মাতৃভাব। তো সর্বস্ত্রীতে যিনি সর্বদা জগন্মাতার মহাশক্তি অনুভব করতেন, তিনি যে শুধু মুখে কথাটি বলতেন তা নয়, সেই জগন্মাতার মহাশক্তি তিনি অনুভব করতেন, সকলের মধ্যে সেইটি তিনি অনুভব করতেন। আর কি জ্ঞান, ভক্তি, ভুক্তি, ভুক্তি মানে ইহলোক এবং পরলোকের সুখ, ইহলোকের সুখ আর পরলোকের সুখ। ইহলোকের সুখ মানে কমফোর্টেবল, আজকাল কত রকমের লাক্সারি আছে না, সেইগুলো। আর পরলোকের সুখ, যে আমি আরও সুখ চাই, সে স্বর্গে গিয়ে অনেক সুখ ভোগ করে। তো এইগুলোকে বলা হয় ভুক্তি। সেই ভুক্তি, মুক্তি এবং শুদ্ধ বুদ্ধি দাতা,
যিনি জ্ঞান চান তিনি তাকে জ্ঞান দেন, ভক্তি যিনি চান ভক্তি প্রদান করেন। ভুক্তি ইহলোকে এবং পরলোকের সুখ, একটু সুখ তো একটু সকলেই চায়, তাই না? সবসময় যদি সেই কষ্টে থাকে তাহলে অবশ্য কুন্তী তিনি কিন্তু দুঃখই চেয়েছিলেন, যেন সবসময় ভগবানকে স্মরণ হবে, সেই কারণে। তো যে যা চায়, এক একজনের এক একটা শখ থাকে তো একটু আধটু, তো সেই ভুক্তি ইহলোকে পরলোকে সুখ আর মুক্তি এবং শুদ্ধ বুদ্ধি দাতা। শুদ্ধ বুদ্ধি, বুদ্ধিটা কিন্তু আমাদের দুরকম, একটা হচ্ছে শুদ্ধ বুদ্ধি, একটা অশুদ্ধ বুদ্ধি। যদি আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু আমার সেই বুদ্ধিটা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, আর অশুদ্ধ বুদ্ধি হলে সেটা কিন্তু আমাদের পাপ কর্মের দিকে নিয়ে যাবে, সংসারে নিয়ে যাবে। তো সেই শুদ্ধ বুদ্ধি যিনি দান করেন সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। সর্বধর্ম গম্য মূল সত্য তত্ত্ব দেশকম। সকল ধর্মমত দ্বারা যে মূল এক সত্য বস্তু জ্ঞাপিত হয় সেই তত্ত্বের নির্দেশদাতা। সমস্ত ধর্ম, এই যে সব ধর্ম অবলম্বন করে তিনি সেই পন্থায় সিদ্ধি লাভ করেছেন খুব অল্প সময়ে, এবং সেই সত্যটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। সেই তত্ত্বের নির্দেশদাতা, কারণ সবগুলো পথ দিয়ে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ফেলেছেন এবং সেই তত্ত্বের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সকল সম্প্রদায় সিদ্ধ এবং অথচ সাম্প্রদায়িকতাহীন। সব সম্প্রদায়, বৈষ্ণব, কৃষ্ণ, তারপরে রাম মতে, শাক্ত মতে, কালী মতে তো তিনি সবচেয়ে আগেই সাধনা করেছেন। তারপরে বেদান্ত মতে তোতাপুরী মহারাজের কাছ থেকে বেদান্তের দীক্ষা নিয়ে তিনি এত সমস্ত কিছু, তারপরে মুসলিম ধর্ম তিনি গ্রহণ করে সেইটাতেও সিদ্ধি লাভ করেছেন। তো সেই জন্য বলছেন যে সকল সম্প্রদায় সিদ্ধ, অথচ সাম্প্রদায়িকতাহীন। সব সম্প্রদায় সিদ্ধ হয়ে তিনি এটাই সেই পরম সত্য যেটা উপলব্ধি করলেন, সেটা যে সব ধর্মেই একই উপলব্ধি। সেইটা উপলব্ধি করার ফলে সেখানে কিন্তু আর কোনো সম্প্রদায় থাকে না, ওই নিচের লেভেলেই ওই সব থাকে। তারপরে যেই উচ্চে উঠে গেলেন না, তখন দেখা যায় সর্বভূতে সেই প্রেমময়, তখন আর কোথায় ভেদাভেদ, তো তখন আর কোথায় সম্প্রদায়, তখন কোনো সম্প্রদায় নেই, সাম্প্রদায়িকতাহীন। সকল শাস্ত্রের মর্মদর্শী, সব শাস্ত্রের যে আসল সার কথা সেইটি তিনি উপলব্ধি করেছেন, মর্মদর্শী, অথচ নিরক্ষর। অথচ তিনি লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু না একটু জানতেন, একটু জানতেন, হ্যাঁ, না তার হাতের লেখা সেই কি যেন তার ভাইপো নাকি, হ্যাঁ, হৃদের বাড়িতে তার হাতের লেখা, ভাগনার বাড়িতে হাতের লেখা চণ্ডী না, শ্রী চণ্ডী রয়েছে, কি সুন্দর হাতের লেখা। হ্যাঁ, তো একদম নিরক্ষর ছিলেন তা নয়, কিন্তু যাই হোক, মানে অনেক লেখাপড়া তো তিনি করেননি, তো সেই অর্থেই বলা হয়েছে নিরক্ষর। অথচ তিনি সর্বশাস্ত্রের মর্মদর্শী, সব শাস্ত্র তো তিনি সব পড়ে ফেলেননি, কিন্তু সব শাস্ত্রের যেটা আসল সার কথা সেটি তিনি উপলব্ধি করেছেন। সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। চারু দর্শ কালিকা সুগীত চারু গায়কম, যার রূপ অতি মনোরম ছিল। ঠাকুরকে কিন্তু খুব একেবারে অপরূপ সুন্দর দেখতে তা বলা যাবে না। স্বামীজিকে যেমন, যে স্বামীজিকে দেখলেই কিন্তু একটা ভীষণ একটা অ্যাট্রাকশন, তাই না? এই যে ধরুন তাকে দেখা মাত্রই কিন্তু সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়।
তো সেই রকম কি ঠাকুরকে দেখতে ছিল, কিন্তু কিন্তু তা না হলেও তার একটা আলাদা আলাদা রূপ ছিল। যে দেখুন আমরা যে ঠাকুরের আমরা তার যে ছবি পট যেটা আমরা সেইখানে দেখুন, সেইটা ঠাকুর বলছেন খুব উচ্চ ভাবের ছবি ওইটা, আর ওইটা ঘরে ঘরে পুজো হবে, এ কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু সেইখানে দেখবেন সেখানে একটা কি আকর্ষণ, তাই না? যে খুব অপরূপ সৌন্দর্য সেই কারণে আকর্ষণ তা কিন্তু নয়, কিন্তু একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, সেইটার আলাদা রূপ, যার রূপ অতি মনোরম। মনোরম বলেই তো সবাইকে টানছে, তাই না? মা কালী বিষয়ক গীত যিনি সুললিত কণ্ঠে গাহিতেন, কীর্তনে যিনি উন্মত্তবৎ এবং ঈশ্বরীয় ভাবে সর্বদা বিহ্বল হইতেন, ভক্তদের সদুপদেশ দাতা এবং ত্রিতাপ দগ্ধের শোক তাপ নিবারণকারী সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। পাদপদ্ম তত্ত্ববোধ শান্তি সৌখ্যদায়কম, স্বকীয় পাদপদ্মের নিগুড় তত্ত্বের জ্ঞান, শান্তি এবং সুখদাতা অনুরক্ত ভক্ত সন্তানগণের সর্বদা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংবর্ধন সম্পদ বর্ধনকারী। তিনি নিজের পাদপদ্মে নিগুড় তত্ত্বের জ্ঞান, শান্তি, সুখদাতা, এগুলো তিনি সব দিয়ে থাকেন। অনুরক্ত ভক্ত সন্তানগণের সর্বদা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক, ইহলোকের সম্পদ এবং পারলৌকিক সম্পদ বর্ধনকারী, এগুলো তিনি বাড়িয়ে দেন। আর কি দাম্ভিকের দর্পহারী, যিনি দাম্ভিক তার দর্পহরণ না করলে তো সে তো ঈশ্বরের পথে আসতে পারবে না, সেই জন্য আগে তার দর্পটা হরণ করে দেন। তারপরে নির্ভয়, যেখানে ভয় নেই, জগৎগুরু রূপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি জগৎগুরু, তাই না? জগৎগুরুকে শিবকে বলা হয় জগৎগুরুদেব, শিবের স্তোত্র আছে জগৎগুরু বলে। আর জগৎগুরু হচ্ছেন ভগবান শঙ্করাচার্য আর শ্রী রামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু, যিনি জগৎগুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। পঞ্চবর্ষ বাল ভাব যুক্ত হংস রূপী নাম, যিনি পরমহংস রূপী, পরমহংস, হংস হংস হাঁস, হাঁসের কি গুণ বলুন তো? দুধ আর জল মিশিয়ে দিলে সে কিন্তু আলাদা করতে পারেন। সেই রকম ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলা হয়, বিশেষ করে অবাঙালিরা বলে পরমহংস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংস। তো পরমহংস কেন? তিনি ওই পরমহংস, মানে শুধু অর্ডিনারি হংসের মতো নন, তিনি আরও শ্রেষ্ঠ পরমহংস রূপী, যার স্বভাব 5 বছরের বালকের ন্যায় ছিল। 5 বছরের বালক কীরকম? একদম সরল, তাই না? আর কোনো কিছুতেই তার কিন্তু কোনো আর্ট নেই, তাই না? কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকে না। সেই রকম যারা সিদ্ধ হয় না তাদের কতগুলো ভাবের কথাও ঠাকুর বলেছেন কথামৃততে, বালকবধ, তারপরে উন্মাদবধ, পিশাচবধ, তারপরে আরও 2টো আছে। তো এইরকম ঠাকুরের স্বভাবটা কীরকম ছিল? 5 বছরের বালকের মতো। সকলকে যিনি আনন্দ দান করতেন, যারাই তার কাছে আসতেন সকলেই আনন্দ নিয়ে ফিরে যেত, তাই না? আবার কবে আসবো এই ভাবনা নিয়ে সবাই যেত, সবাই তাকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হতো। জীবের সংসার আসক্তি ভঙ্গকারী, তার কাছে এলে সংসারের আসক্তি চলে যেত। শান্তি ও সুখের আলয়, জন্ম মৃত্যুর ভয় বিনাশক সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ধর্ম হারকম, যিনি অধর্মের গতি নিবারণ,
এবং ধর্মের গ্লানি দূর করেছিলেন। সর্বধর্ম বিশারদ হয়েও লোকশিক্ষার্থে লৌকিক ধর্মের আচরণ করিতেন। সর্বধর্ম বিশারদ, সমস্ত ধর্মে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু লোকশিক্ষার্থে, যা তিনি তো সবাইকে বুঝতে পারতেন, মানে কার কীরকম আধার সেটা তিনি বুঝতে পারতেন, সেই আধার অনুযায়ী তাদেরকে তিনি সেই রকম শিক্ষা দিতেন। তো লোকশিক্ষার্থে লৌকিক ধর্মের আচরণ করতেন। তিনি দেখুন এত বড় একজন পরমহংস, তারপরে সিদ্ধ মহাপুরুষ, কিন্তু তার কীরকম সিম্পল লাইফ ছিল, যে তিনি সাধারণের মতো থাকতেন আর লৌকিক ধর্মের আচরণ করতেন। তিনি গেরুয়া পরেননি, তিনি শ্বেত বস্ত্রেই থেকেছেন। যার পবিত্র পাদ পদ্ম ত্যাগী এবং গৃহী উভয়েরই নিত্য সেব্য। যার পাদ পদ্ম এত পবিত্র, যে যারা ত্যাগী, শুধু যে ত্যাগী, তিনি তো ত্যাগ ঈশ্বর, তাই না, ত্যাগীর ঈশ্বর হে নরবর। তো সেই তিনি ত্যাগীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে শুধু ত্যাগীদেরই পূজ্য বা সেব্য তাই নন, গৃহীদেরও উভয়েরই নিত্য সেব্য সেই পরম দেবতা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি। এই হলো 10টি শ্লোক, এইটি হচ্ছে মঙ্গলাচরণ, স্তোত্র দশকম। এরপরে 11 নম্বর যে স্ট্যাঞ্জা, সেইখানে বলছেন স্তোত্র শূন্য সৌমকম সদৃশ ভাব ব্যঞ্জকম। শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশক এই স্তোত্র দশক সৎস্বরূপ ঈশ্বরের ভাবের ব্যঞ্জক। শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাই নয়, ঈশ্বর সৎস্বরূপ ঈশ্বরের যে ভাব তারই ব্যঞ্জক। যিনি নিত্য ইহা পাঠ করেন তার বিপদ সমূহ নাশ হয়। প্রতিদিন যিনি পাঠ করেন, এবার পাঠের ফল বলছেন, পাঠ করলে কি হয়, আমরা তো সবাই তো জানতে চাই যে এটা করলে কি হবে, তাই না, আগে আমরা ক্যালকুলেশন করি, তাই না, লাভ কি হবে, লাভ কি লাভ হবে, তো সেইটা বলে দিচ্ছেন। এটা পাঠ করলে তার কি ফল, যে যিনি প্রতিদিন পাঠ করেন তার বিপদ সমূহ নাশ হয়, সব বিপদ নাশ হয়ে যায়। জপ তপ যাগ যজ্ঞ যোগ ভোগ এই সকল হয়তো কখনো সুলভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ এবং ভক্তিভাব লাভ করা দুর্লভ। এই যে জপ তপ যাগযজ্ঞ যোগ ভোগ এগুলো পাওয়াও যেতে পারে, সুলভও হতে পারে, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ আর ভক্তিভাব এইটা লাভ করা কিন্তু দুর্লভ। যাদের হয়েছে তারা তো দুর্লভ বস্তুই লাভ করেছেন। ইতি শ্রী বিরজানন্দ রচিত ভক্তি সাধকম স্তব সারং সমাপ্তম বৈ শ্রীরামকৃষ্ণ তুনকম। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ কর্তৃক তুনক ছন্দে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র দশক নামীয় ভক্তিবর্ধক এই স্তব সার সমাপ্ত হইল। কি সুন্দর, তাই না?